जय जगन्नाथ सांग माने जदि आपण आपणक गाँ रे रही निज गाँ रे चाकरी करने को चाहूँगी एवं अंगनवाड़ी रे आपणकर चाकरी करिबारे इच्छा अछि ताहेले एई भिडियोटी की पूरा देखंतु। एथिरे आमे डिस्कशन करिबा अंगनवाड़ी रे चाकरी करने को हेले आमर कौन योग्यतार आवश्यकता रही कौन रहिबो सिलेक्शन प्रोसीड्यूर बा चयन प्रक्रिया कौन रहिबो आमे केमिति आवेदन करि परिबा दरमा केते रहिबो ओ अंगनवाड़ी रे अन्यान्य सुविधा सबु कौन रहिछि तेबे आसंतु आमे डिटेल रे डिस्कशन करि नबा। तेबे आसंतु देखिनबा अंगनवाड़ी कर्मी बा अंगनवाड़ी रे सहायिका हबा पई हमर कौन कौन योग्यता रहिथिबा आवश्यक एवं ता पई शर्तावली कौन सबु रहिछि। आवेदनकारिणी जणे महिला प्रार्थिनी होइथिबे। अंगनवाड़ी कर्मी बा सहायिका हबा पई प्रथम क्वालिफिकेशन कहिबाकू गले जणे महिला होइथिबा आवश्यक। सेकेंड होची प्रार्थिनी खाली थिबा अंगनवाड़ी बा अंगनवाड़ी केंद्र परिसरभुक्त ग्राम बा पड़ार स्थायी बासिंदा होइथिबे। बेले बेले गोटे गाँ रे दुईटा किंबा तीनिटा अंगनवाड़ी सेंटर थाए। अंगनवाड़ी केंद्र पई खाली पदवी बाहरिछि जदि सेई अंगनवाड़ी परिसर रे आपणकर घर आसुची ताहले आपण एई अंगनवाड़ी चाकरी पई जणे योग्य प्रार्थिनी भाबरे विवेचित होई परिबे। प्रार्थिनींकर बयस 18 वर्षरु कम ओ 35 वर्षरु अधिक होई नथिबो। आमर जेतेबेले एडवर्टाइजमेंट टी बाहरिछि से एडवर्टाइजमेंट रे धार्य थिबो तारीख पर्यंत प्रार्थिनी को 18 वर्षरु कम बयस होई नथिबो ओ 35 रु अधिक वर्ष होई नथिबो। प्रार्थिनींकर शिक्षागत योग्यता द्वादश श्रेणी पास होइथिबो। एई पोस्ट गुड़िक पाई अंगनवाड़ी वर्कर बा अंगनवाड़ी हेल्पर पोस्ट पाई आपण को मिनिमम +2 पास करिथिबा आवश्यक। प्रार्थिनींकर ओडिया भाषा ज्ञान बाध्यतामूलक। जो प्रार्थिनी आवेदन करिवे तांकर ओडिया भाषा ज्ञान थिबा दरकार जेमिति कि सेई प्रार्थिनी जनक मिनिमम सप्तम जाए ओडिया रे पास करिथिबा आवश्यक। द्वादश परीक्षा रे प्राप्त शतकड़ा नंबर को मूल आधार रे कर्मी मनोनयन रे ग्रहण करा जिवो। आमर जेतेबेले कर्मी बा हेल्पर सिलेक्शन करा जिवो आपण जो +2 रे मार्क रखिथिबे तार शतकड़ा मार्क को बेस करिकी सिलेक्शन आरंभ करा जिवो। एठी देखंतु आ गोटे शर्तावली अछि जो एतद व्यतीत प्रार्थिनी निम्नलिखित आधार रे अधिक नंबर पाई परिबे। जदि प्रार्थिनी अनुसूचित जाति बा अनुसूचित जनजाति रो होइथिबे ताहले तांकू एक्स्ट्रा 10 नंबर मिलिबो। विधवा होइथिले एक्स्ट्रा आउ 10 नंबर पाइबे। अनाथ झियो माने जने को किए भी बापा हो किंबा माँ हो जने नथिबे ताहेले तांकू आउ 10 नंबर मिलिबो। निराश्रय बा छाड़पत्र प्राप्त महिला होइथिले 5 नंबर पाइबे। शारीरिक भिन्नक्षम महिला होइथिले 5 नंबर पाइबे। या पे आपनकू हैंडीकैप सर्टिफिकेट सबमिट करबाकू पड़िबो। उच्च योग्यता परीक्षा रे उत्तीर्ण होइथिले 5 नंबर पाइबे। आपण +2 बाद जदि +3 पीजी ए सब करिथिबे जते हाईएस्ट क्वालिफिकेशन रहिबो आपनकर से अनुसार 5 नंबर पाइबे। समग्र शिक्षा बा NPGEL अधीन रे ECCE वर्कर भाबरे कार्य करिथिले आपनकू 15 पॉइंट मिलिबो। ता सहित जेते वर्ष आपण काम करिथिबे वार्षिक 5 पॉइंट हिसाब रे मार्क मिलिबो। बालवाड़ी कर्मी भाबरे काम करिथिले आपनकू 15 पॉइंट मिलिबो। ता सहित जेते वर्ष जाए काम करिथिबे वार्षिक 5 पॉइंट हिसाब रे आपनकू अधिक मार्क मिली पारिबो। एबे देखिनबा आपण ए सब पदवी गुड़िक पई अप्लाई करिबाकू हेले कौन कौन सब डॉक्यूमेंट रो आवश्यकता रहिछि। प्रथमे समस्त शिक्षागत योग्यतार प्रमाण पत्र देबे। उभय सर्टिफिकेट और मार्कशीट रो आवश्यकता रहिछि जोटा कि
ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଦେବେ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ ଆପଣ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ଆଉ ଜେରକ୍ସ କପି ନେଇକି ଯାଇଥିବେ। ବାସିନ୍ଦା ପ୍ରମାଣପତ୍ର ବା ରେସିଡେଣ୍ଟ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଆପଣଙ୍କର ଦରକାର। ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଯଦି ଆପଣ SC/ST କାଟାଗୋରୀରେ ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜାତି ବା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତିର କାଟାଗୋରୀରେ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତିଗତ ପ୍ରମାଣପତ୍ର ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅଭିଜ୍ଞତା ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ବାଲବାଡ଼ି କର୍ମୀ ବା ECCE କର୍ମୀ ଭାବରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାର ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣ ସେଇ ଏକ୍ସପିରିଏନ୍ସ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଦେଇପାରିବେ। ଏଟା ହେଉଛି ପୁରା ଅପସନାଲ୍। ଏଟା ସମସ୍ତଙ୍କର ନଥାଏ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଥାଏ ସେମାନେ ଦେଇପାରିବେ ଏକ୍ସଟ୍ରା ମାର୍କ ପାଇବା ପାଇଁ। ଯେଉଁଟାକି ଉଭୟ ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ସ୍କାନ୍ କରିକି ଡକୁମେଣ୍ଟକୁ ଅପଲୋଡ଼ କରିବେ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଜେରକ୍ସ କପି ୱିଥ୍ ଅରିଜିନାଲ୍ କପି ନେଇକି ଯିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଆମର ଚୟନ ପ୍ରକ୍ରିୟା ବା ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍କୁ ଦେଖିନେବା। ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ରେ ରହିବ କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ ଅନୁସାରେ। ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଦେଇଛେ କେମିତି ସବୁ ରହିବ। କ୍ୟାରିୟର ମାର୍କ +2କୁ ବେସ୍ କରାଯିବ, ତା'ର ଶତକଡ଼ା ମାର୍କକୁ ଦେଖାଯିବ। ତାପରେ +3 ବା ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍, PG, MPhil ଏସବୁ ଯେଉଁମାନେ କରିଥିବେ ତାଙ୍କୁ ଏକ୍ସଟ୍ରା 5 ମାର୍କ ମିଳିବ। ତା ସହିତ ଅଲଗା ସବୁ କ୍ରାଇଟେରିଆ ଯେମିତି ଯଦି ଅନାଥ ଅଛନ୍ତି, ବିଧବା ଅଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ପତ୍ର ନେଇଛନ୍ତି, ଏସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା କ୍ରାଇଟେରିଆ ପାଇଁ ଅଲଗା ଅଲଗା ମାର୍କ ମିଳିବ। କ୍ୟାରିୟର ଅନୁସାରେ ମାର୍କିଂ କରାଯିବ ଏବଂ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ ହେବ। ଆପଣ ଅନଲାଇନରେ ଯେଉଁ ସବୁ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଅପଲୋଡ଼ କରିଥିବେ ତା'ର ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକୁମେଣ୍ଟ ଭେରିଫିକେସନ୍ କରାଯିବ। ଏହାପରେ ଆମର ଗୋଟେ କ୍ୟାଣ୍ଡିଡେଟ୍ ମାନେ କିଏ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଲେ ତା'ର ଗୋଟେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ ତିଆରି କରାଯିବ ପ୍ରତି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟର ପାଇଁ ଏବଂ ସେ ନୋଟିସ୍ ବୋର୍ଡ଼ଟି CDPOଙ୍କର ସିଗ୍ନେଚରରେ ଆପଣଙ୍କର ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସେଣ୍ଟରରେ 7 ଦିନ ପାଇଁ ଲାଗିବ, ଯେଉଁଥିରେ କି ଆପଣମାନଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ପତ୍ର ଦାଖଲ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିବ। ସେଇଥିରେ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଲିଷ୍ଟ ଦେଖିପାରିବେ, ଆପଣ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି, କେଉଁଥିରେ କେତେ ମାର୍କ ରଖିଛନ୍ତି ସେଇଠି ଚେକ୍ କରିକି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଭିଯୋଗ ରହିବ ଆପଣ CDPO ଅଫିସରେ ଆସିକି କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ଦେଇପାରିବେ ଏବଂ ତାକୁ ଭେରିଫାଏ ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ତାପରେ 7 ଦିନ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପରର ସିଲେକ୍ସନ୍ ହୋଇଥାଏ। ଏବେ ଦରମା ଉପରେ ଦେଖିଦେବା। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମାସିକ 10,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅବସର ସମୟରେ ସେମାନେ 1 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଅବସର ରାଶି ପାଇବେ। ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ 7,250 ଟଙ୍କାର ମାସିକ ଅନୁଦାନ ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିଠି ଅନୁସାରେ 12,000 ଟଙ୍କା ପାଇବେ। ଅବସର ସମୟରେ 75,000 ଟଙ୍କାର ଅବସର ରାଶି ପାଇବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ସହାୟିକା ବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଦରମା ମାସିକ 5,000 ଟଙ୍କା ପାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନର ଚିଠି ଅନୁସାରେ ସେମାନେ ମାସିକ 8,000 ଟଙ୍କାର ଦରମା ପାଇବେ ଏବଂ ଅବସର ସମୟରେ 50,000 ଟଙ୍କାର ଅବସର ରାଶି ସେମାନେ ପାଇବେ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର, ହେଲ୍ପର ବା ମିନି ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ଯଦି ଚାକିରି ସମୟରେ ମୃତ୍ୟୁ ଘଟୁଛି ସେମାନଙ୍କର, ତାଙ୍କୁ 2 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମୃତ୍ୟୁଜନିତ ରାଶି ମିଳିବ। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବା ହେଲ୍ପର ମାନଙ୍କୁ ଛୁଟି ସବୁ କ'ଣ ମିଳିଥାଏ। ମାଟର୍ନିଟି ଲିଭ୍ ପାଇଁ 180 ଦିନର ଛୁଟି ମିଳିଥାଏ। ଆବର୍ଷଣ ବା ମିସକ୍ୟାରେଜ୍ ହୋଇଗଲେ ସେମାନଙ୍କୁ 45 ଦିନର ଛୁଟି ମିଳିଥାଏ ଏବଂ ଖରା ଛୁଟି 20 ଦିନ ମିଳିଥାଏ। ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କର ବା ହେଲ୍ପର ମାନେ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସୁବିଧା କ'ଣ ପାଉଛନ୍ତି ଦେଖିନେବା। ସେମାନେ ପୋଷଣରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାମ କରୁଛନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ମାସିକ 500 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳୁଛି। ତା ସହିତ ପ୍ରତି ମମତା ମାଙ୍କର ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନଷ୍ଟଲମେଣ୍ଟ ପରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ୱାର୍କରକୁ 200 ଟଙ୍କା ଓ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ହେଲ୍ପର ବା ସହାୟିକାକୁ 100 ଟଙ୍କାର ପ୍ରୋତ୍ସାହନ ରାଶି ମିଳିଥାଏ। ତ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମର এই ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଲାଇକ୍, ସେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇଡ଼ରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ କ୍ଲିକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ ଆମେ ଯେଉଁ ସବୁ ଭିଡ଼ିଓ ଆଣୁଛୁ ତାହାର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ।